जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर बारीपड़ा चित्रड़ा राज्य राजपथ पलटि बुला कुकुर और गाई गोरुंर आडास्थल फल विभिन्न समय छोट बड़ दुर्घटना घटुची। विशेषकर संध्या समय गाड़ी चालकों को सामान्य टिके असावधानता वशतः दुर्घटनार सम्मुखीन होगा पड़ुची। मोरडा ब्लॉक तथा बड़जामणी फांडी अधीन 12 माइल उपकंठ मुख्य राजपथ उपर बुला कुकुर और गाई गोरु रास्ता उपर अधिकांश समय ठिया हो रही। विशेषकर संध्या समय तुहाकु तुहा वर्षा जो गाड़ी चालक माने रास्तार गाड़ी चालना समय बुला कुकुर एवं गाई गोरु मान दृश्य होतिबारु विभिन्न प्रकार समस्या सांगक दुर्घटनार सम्मुखीन होउछंती। किछि पशुपालक गृहपालित पशु को निज आयत्तर न रखी एणे तेणे चराबुला करने को छाड़ी देउथिबारु चाषी क्षेत्र पशि फसल खाई नष्ट करुवा जो चाषी माने क्षतिग्रस्त होउछंती। फल समस्यार समाधान पाई पंचायत मानकरे गृहपालित पशु को नियंत्रण रखापी खुआड़र व्यवस्था कर सांप्रतिक स्थित ताहा सठिक भाव में कार्यकारी होउनथवा जो एभली समस्यार सम्मुखीन उद्वेगजनक स्थिति सृष्टि होउथवा लोके अभियोग करछंती। परवर्ती खबर पिलाटी बेलू बापा माँ छेउंड 40 वर्षीय युवकर मृतदेह अर्ध निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना घर भितर उद्धार कराई। मृतक जनक हेले खड़मेड़ा पंचायत बाढ़ुणिया करणी साईर स्वर्गत वासुदेव पटेल पुओ शिरीष पटेल। सूचना अनुसार बापमा छेउंड शिरीष बासगृह नथिबारु से एणे तेणे रात्रि यापन करथाय। सबुदिन परि से संबाल ग्रामर अन्य जनक एक अर्धनिर्मित प्रधानमंत्री आवास घरे एकुटिया शोइथिले। कई दुर्वृत्त से शोइथिबा अवस्था पत्थर साहाय्य तार मुंड को शक्त आघात देवा फल प्रचुर रक्तस्राव हो घटनास्थल में तार मृत्यु घटी जाइछि। खबर पाइबा पर ग्रामवासी पुलिस को जणाइथिले। विषय थाना अधिकारिणी सुवर्ण बेहरा, रायरंगपुर आरक्षी अधीक्षक सुरेश चंद्र पात्र, एसडीपीओ वीरेंद्र सेनापति साइंटिफिक टीम सह घटनास्थल पहुंची मृतकर शव व्यवच्छेद पठाई विषय थाना एक मामला रुजु कर घटनार अनुसंधान चलाइछंतु। तांकु किए एवं कहीं हत्या कला ताहा रहस्यर उन्मोचन हेबो बोली जणाइछंती। परवर्ती खबर खुंटा थाना गोपबंधु नगर ब्लॉक आरपटा पंचायत स्थित खीरीपदा ग्राम परिसीपुर जड़े 15 वर्षीय भिन्नक्षम झील पोखरी में पड़ी मृत्युवरण करिछि। मृतक जनक होउछंती रूपाली सिंह 15 वर्ष। सूचना अनुसार रूपाली बापमा दुहे बिल को काम करने को जाइथिले। घर पछ पाखक लगी एक छोट गाड़िया अच्छी। से प्राय सकाଳେ 9टा समय सेठाकू गाधैबाकू जाई थिला। गोड़ खसी पानी रे न बाहरी पारी बुड़ी जाइथिला। बाप माँ आसी खोजाखोजी पर गाड़िया लुगा भासुवा देखि झील को पानी बाहर करथिले। प्राय 3 घंटा धरी पानी रे पड़ी मृत्युवरण करथिबा जनापड़ी। ताकू कुआमरा डाक्तरखाना को आनिबा परे डाक्तर मृत घोषणा करथिले। एने कुआमरा रे थानार एएसआई रसानंद महांती सूचना अनुसार खुंटा थाना रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करी शव व्यवच्छेद करी मृतदेह परिवार वर्ग को हस्तांतरित करछन्ति। परवर्ती खबर आहारा उपर पहाड़ बिलरे हल सारी एक गछ मूले भात खाऊा बेले वज्रघात होबारु जड़े युवकर घटनास्थल में अकाल मृत्यु होता बेले अन्य 2 जन आहत होती। मृत युवक राजगंजपुर ब्लॉक अंतर्गत कापई ग्रामर हिंदू मुर्मू पुओ शिवशंकर मुर्मू बयस 35 वर्ष। सूचना अनुसार शिवशंकर और अन्य 2 सहयोगी बिलरे काम सारी मंगलवार दिन प्राय 2टा समय कापई पोखरी निकट में एक गछ मूले भात खाऊले। यही समय हठात वज्रघात होबारु शिवशंकर मुर्मूंकर घटनास्थल में मृत्यु होता। अन्य 2 सहयोगी गुरुतर आहत होते। खबर पाई परिवार लोक मैंने शिवशंकर बंची भावी तुरंत तांको राजगंजपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी। सेठारे डाक्तर परीक्षा कर शिवशंकर को मृत घोषणा करते। यही वज्राघात फल गुरुतर आहत होता रूपाई हांसदा 24 वर्ष एवं बिजू टुडू 25 वर्ष मध्य आहत होती। उभय को किसानकानी मेडिकल में भर्ती करा बेले सेठारे सेमानकर चिकित्सा जारी रही। अन्य पक्षरे शिवशंकर मृत्यु को पुलिस
ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଏନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଶିବଶଙ୍କରର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିବାରବର୍ଗ ସମେତ କାପୋଇ ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ମାରିକିଏ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ବିଲରୁ ତଳିରୁଆ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣସାଗର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଣୀ ସିଂ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସିଂ 28 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦୀପା ସିଂ 21 ବର୍ଷ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ରାଣୀ ସିଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗୁରୁତର କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ଦୀପାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁଆମରା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାରିପଦା ପେରା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଡ଼କାଇ ବନ୍ଧ ତଳେ ଥିବା ନଦୀରେ ଚେପ୍ଟା ପୋଲରେ ମାରୁତି ଅଲ୍ଟ୍ରା କାର ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ କାର ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ କାରଟି ପ୍ରାୟ 200 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କାରରେ କୌଣସି କାମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୋଇ ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ କାରଟି ପୋଲ ଉପରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। କାରରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। 1:30ଟା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କାରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କାରର ନମ୍ବର ଏବଂ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଖଡ଼କାଇ ବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପୋଲଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଛାତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ, କଳମା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ, ମୁନିଲାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ବୈଶିଙ୍ଗା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଶିଙ୍ଗା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସ, ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ ଦେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ତଥା ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବା, ଓଟିପି, ପାସୱାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଦେବା, ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମେସେଜ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ଟୁକୁପଳିଶା ଉପକଣ୍ଠ ମହିଷାସୁରୀ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ମୁସୁ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମରାଜ ବେହେରା ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଟୁକୁପଳିଶା ଅଞ୍ଚଳରୁ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବାଟରେ ମହିଷାସୁରୀ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାଇକ୍ ସହ ଧର୍ମରାଜ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମୋରଡ଼ା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗାମଟିଆ ସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଟୋଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ ଆସିବା ଆଗରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସୋରେନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଗୟାଳମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋବଣୀ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆହତଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଦୋରକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣପଶି ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଲ ହୋ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହୋ ବୟସ 30 ବର୍ଷ 2 ସାଙ୍ଗ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗହଳମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶରାଇଠାରେ ଥିବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ତେବେ ଧବଣୀ ବାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସୁଶୀଲ ହୋଙ୍କ ପାଦ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଶୀଲ ହୋଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2023 ମସିହା ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆଝାଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଭତ୍ତାଧାରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦୀ ରଖିବା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସାଙ୍ଗୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମରଡ଼ା ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2023 ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ ନୂଆଝାଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନୂଆଝାଳିଆ ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥ ପାଣିପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ପାଣିପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଧଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଳିଗୁଲଜ ପୂର୍ବକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମ ସଭା ମୋବିଲାଇଜର ଉଷାମଣି ଥୟାଲ ଏବଂ 2 ଜଣ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲେ। ମରଡ଼ା ପୁଲିସ ତାଲା ଖୋଲି ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଯିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ପୁନର୍ବାର ତାଲା ପକାଇ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ସହିତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୂଆଝାଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଲ ଟୁଡୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଟୁଡୁ ସେଠାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ପି ସମ୍ବିତ ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟୁଡୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।